जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता में આપણે लेक्चर नंबर 4 सुधी भणी गया छीए। लेक्चर नंबर 4 में मैं प्रश्न नंबर 5 થી 9 अपनी नोट्सनो चलाव्यो तो पण एमां प्रश्न नंबर 9 નું હું આજે रिपीटेशन करीश અને આગળ વધીએ છીએ। तो प्रश्न नंबर 9 તમારો આ રીતનો છે કે समूह 4ના तत्वों आवर्त तो चतुर्थ आवर्तना तत्वों इलेक्ट्रॉन रचना समझाओ। जो अहींया आपणे प्रश्न लखीए छीए अने पछी जवाब आ समझावो छे एटले आपणे एने गोखवानुं नथी। तो क्वेश्चन नंबर 9 चतुर्थ आवर्तनी इलेक्ट्रॉन रचना समझाओ। आवो प्रश्न है बराबर। जो हवे हूँ आमां तमने केवी रीते आनो जवाब लखवो एना माटे आपणे जे पेली ट्रीक भण्या छीए ऑलरेडी आपणा मगजमां छे पेलुं चार्ट ए चार्ट एक वखत दोरी दीए। हूँ अहींया टूंकमां लखीश थियरी। पहला चार्ट दोरी दऊं तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। थोड़ुं आगळथी लऊं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। बोलो आ रीते आपणे चार्ट बनाव्यो तो याद छे तमने। हवे आ रीते एरो दोरी दईए बराबर। हवे जो हूँ आखी पूरी ज करीश अहींया हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टोन झीनोन अने रेडोन 2 10 18 36 54 अने 86 बराबर। ध्यान राखजो। हवे आपणे अहींया तमे आम जशो तो इलेक्ट्रॉन रचना लखाशे। आ ऊभुं विचारशो ने तो ये आवर्त थई जाय छे। ए आवर्तनी इलेक्ट्रॉन रचना थाय एटले आपणे बेनो समूह बेनुं कॉम्बिनेशन करवानुं छे। जो आ आवर्त 1 आ 2 पछी आ 3 आ 4 आ 5 आ 6 आ 7 अने 8 में लखवुं होय त्यारे आ बधुं पूरुं करवुं पड़े। एम आपणे एनी बहु अत्यारे झंझटमां नथी पड़વું पण आवर्त 8 तो है ज नहीं एटले बहु सवाल नहीं। आपणे 7 आवर्त सुधी लखवानुं थाय त्यारे आ 2 जग्याओ पूरवी पड़े तो ए तो पूरीशुं। तो जो आवर्त 4 तो सौथी पहला तमे परिचयमां शुं लखशो बोलो। तो आवर्त चतुर्थ आवर्त एटले के n बराबर 4। ध्यान राखजो चतुर्थ आवर्त एटले के n बराबर 4 अथवा KLMN n कोश एने बीजू शू कहेवाय कैपिटल N कोश। बोलो हवे तो अहींया आपणे ए पण लखी काढीए। बोलो आने K कोश कहेवाय एटले आपणे सरळता रहे। आ K कोश आ L कोश M कोश N कोश O कोश P कोश Q कोश आपणे KLMNOPQ ए रीते चालवानुं छे बराबर। तो एमां केटला पेटाकोश छे तो चतुर्थ आवर्त एटले आरवे एटले के n बराबर 4 जो आ बधाय ચોગડા આવ્યા અને એને n कैपिटल N कोश पण कहेवाय मां 4 पेटाकोश। बोलो कया 4 पेटाकोश 4s 4p 4d અને 4f अनुक्रमे 4s 4p 4d અને 4f અને 4f आवेला छे। अने कुल हवे जो आपने खबर है अहींया कुल तो एस नो एक ज पेटा कक्षक है एटले 1 आनी 3 है आनी 5 है आनी 7 है। सरवाळो करीए तो 7 ने 5 12 ने 3 15 ने 1 16 तो अने कुल 16 कक्षको आवेली है। बस आ पहलो आपणे आवर्त 4 नो परिचय आपी दीधो बरोबर। हवे ध्यान रखजो परंतु आ पेटाकोषना आटली कक्षको छे परंतु
આપણે વિચારીએ તો અહીંયા તમને કંઈક ડાઉટ દેખાય છે, મને એમ કહો તો. પરંતુ અહીં 4D પેટાકોષની ઉર્જા 5s કરતાં વધારે છે અને 4fની 6s કરતાં વધારે છે. એટલે આ બેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય નહીં. તો પછી શું થાય? પણ એ પહેલાં 4s કરતાં 3Dની ઉર્જા વધારે. જોજો, આટલામાં જ રમવાનું છે. આપણે આ ટોટલ 4 પેટાકોષ અને 4 એટલે ટોટલ 16 કક્ષકો છે, પણ એમાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાય છે? પરંતુ અહીં 4D પેટાકોષની ઉર્જા બોલો કોના કરતાં વધારે છે? તો આમથી આમ જોવાનું, 4Dની આગળ કોણ આવ્યું? 5s, એટલે કે n બરાબર 5 કરતાં. અને બોલો 4fની પેટાકોષની ઉર્જા, તો 4fની પહેલાં કોણ આવ્યું? 6s, એટલે કે n બરાબર 6 કરતાં વધારે છે. આથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા નથી. પર હવે આગળ જઈએ તો 4p કરતાં 3Dની ઉર્જા વધારે, 4s કરતાં વધારે છે. વળી 3D પેટાકોષની ઉર્જા 4s કરતાં વધુ અને 4p કરતાં ઓછી છે. જોજો, બીજા મુદ્દામાં આપણે ખાલી આ જે કક્ષકો હતી એ કક્ષકોના ઉર્જાનો ક્રમ સમાવી જોઈશું, બરાબર? પેટાકોષ કરતાં. તો એના કારણે બોલો અહીંયા કઈ કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે? બોલો. તો બોલો આથી ચતુર્થ આવર્તમાં 4s પેટાકોષ, એની જગ્યાએ અહીંયા કૌંસમાં કક્ષકે લખાય, કારણ કે એ પેટાકોષે છે ને કક્ષકે છે, થી ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત થાય છે. ફોરેસ 1થી આપણે 1 લખીએ તો ચાલે, ના લખો તો ચાલે. ફોરેસ 1 પેટાકોષથી ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત થાય છે. ત્યારબાદ અંદરના કોષ, એટલે કે n બરાબર 3 ઓર l, nની પહેલાં m આવે ને, ની કઈ કક્ષક આવે? 3D કક્ષક. 3D પેટાકોષમાં કુલ 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. ત્યારબાદ બોલો 4p પેટાકોષમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આથી ચતુર્થ આવર્તમાં આવેલા તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો શું થશે? તો એકચ્યુઅલી ભરાવાની શરૂઆત થાય 4sથી, પછી જાય 3Dમાં, પછી 4p. પણ આપણે જાણીએ છીએ આપણે ક્રમ અનુસાર લખવું પડે. તો n માઇનસ, અહીંયા આપણે 3D જ લખીએ ને, ચતુર્થની જ વાત કરીએ છીએ તો 3D 10, પછી 4s2 અને છેલ્લે 4p 1 to 6, બરાબર? 4p 1 to 6, એટલે કે આ આવર્તના તત્વના અંતિમ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો શું થશે? 3D 10, 4s2, 4p 6 એ પૂર્ણ થાય છે. બોલો પતી ગયું. આથી n કોષમાં, n બરાબર 4 અથવા n કોષમાં, અથવા અહીંયા ચતુર્થાવર્ત નહીં લખાય, બરાબર છે, n કોષમાં 4s2, 4p 6
અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે। અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે। હવે જોજો, આથી હવે અહીંયા લખવાનું, આથી ચતુર્થ આવર્તમાં બોલો કુલ કેટલા તત્વોનો સમાવેશ થશે? તો 10 ને 2 12 ને 6 18। કેટલા? કુલ 18। કયા 18? તો આપણને ખબર છે, તો આવર્ત કોષ્ટક આવડે છે, તો ત્રીજો આવર્ત લઈએ તો એ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? તો હાઈ લી ના કે રૂબી, અહીંયા પછી તો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન। તો જોજો, આ પહેલો આવર્ત, આ બીજો આવર્ત, આ ત્રીજો, ના ચોથો, તો KKR બરોબર, કોલકાતા નાઇટ રાઇડર। તો કુલ આવર્તમાં K થી KR સુધીના, K થી KR સુધીના કુલ 18 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે। કુલ 18 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે। પછી ફરી એકવાર અંદર લખ્યું છે, આથી ચતુર્થ આવર્તમાં જે તત્વોમાં અંદરના M કોષમાં 3D કક્ષક, 3D પેટા કોષમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે, તેમને હવે ઓળખ આપવાની તત્વોની। તો અહીં તો જો હવે હું બોલતો એટલે લખવા જઈશ ને તો થોડું જગ્યા ખૂટશે, એના કરતાં બોલું છું તો ધ્યાન રાખજો। અહીં ચતુર્થ આવર્તના જે તત્વોમાં અંદરના પેટાકોષની 3D કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેવા તત્વોને સંક્રાંતિ તત્વો કહે છે, 3D સંક્રાંતિ તત્વો કહે છે। અને ચતુર્થ આવર્તમાં એટલે કે ટૂંકમાં ચતુર્થ આવર્તમાં 3D સંક્રાંતિ શ્રેણી આવેલી હોય છે, જેમાં સ્કેન્ડિયમથી શરૂ કરી ઝિંક સુધીના કુલ 10 તત્વોનો સમાવેશ થયેલો છે। તો એ એડિશનલ વસ્તુ જોજો, એકચ્યુઅલી ચતુર્થ આવર્ત એટલે આ તત્વોની ચર્ચા, પણ આ વધારાનું છે એટલે સમજાવવું પડે। તો બોલો છેલ્લા મુદ્દામાં આમ શું લખીશું? આમ ચતુર્થ આવર્ત એટલે કે n બરાબર 4 અથવા તો કેપિટલ N કોષમાં જે તત્વોમાં અંદરની M કોષના 3D પેટાકોષમાં આવેલા બરોબર 3D પેટાકોષમાં આવેલા 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા હોય, એટલે કે 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેવા તત્વોને 3D શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો કહે છે। ટૂંકમાં ચતુર્થ આવર્તમાં 3D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો આવેલા છે, જેમાં સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક સુધીના તત્વોનો સમાવેશ થાય છે। ચલો હવે હું ખાલી અહીંયા પ્રશ્ન બદલીશ, આપણે આના ઉપરથી જ લખવાનું છે બરોબર, આના ઉપરથી જ લખવાનું છે। ક્વેશ્ચન નંબર 10, 5મા આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો। ચલો શું લખીશું? તો સૌથી પહેલાં લખીએ 5મું આવર્ત, n બરાબર 5, n બરાબર 5 એટલે કયો કોષ થાય? O કોષ। એમાં કેટલા પેટાકોષ છે? તો 5s, 5p, 5d અને 5f, કુલ 4 પેટાકોષ આવેલા છે। અને એમાં પણ કુલ 16 કક્ષકો જ થશે। કેમ? તો આગળ આપણે હજુ જઈ શક્યા નથી, એટલે હાલ પૂરતી આપણે એને 16 કક્ષકો જ ગણવાની। કઈ 16? તો એમાં કુલ 16 કક્ષકો કઈ? તો S પેટાકોષની 1 મેં અહીંયા લખ્યું હતું, P પેટાકોષની 3, D પેટાકોષની 5 અને 4F પેટાકોષની એટલે કે ત્યાં 5F થશે, 5F પેટાકોષની 7। તો 7 ને 5 12 ને 3 15 ને 1 16। ચલો હવે લખીએ તો પહેલાંના જેવું જ અહીં, તો એમાં એવું થશે 5D કરતાં કોની ઉર્જા ઓછી છે? 4Fની। 5D કરતાં કોની ઉર્જા વધારે છે? 6 એટલે ઓછી છે 6S। એટલે અહીંયા પણ 4D જેવું હતું ને, જેવી 4Dની ચર્ચા કરી એવી 5Dની કરવાની છે। તો બોલો શું લખીશું? અહીં 5D પેટાકોષની ઉર્જા 6S એટલે કે n બરાબર 6 કરતાં, અને બીજા કોના કરતાં? 4F, સોરી એના પછી આપણે લેવાની 5F। તો 5F પેટાકોષની ઉર્જા તો n એટલે 7S કરતાં વધુ છે, આથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા નથી। વળી 4D કક્ષકની એટલે 4D પેટાકોષની ઉર્જા 4S કરતાં એની જગ્યાએ અહીંયા 5S કરતાં વધારે અને 5p કરતાં ઓછી છે। ખાલી તમારે એક વખત પ્રશ્ન તૈયાર કરો તો અહીંયા વિચારીને ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે। આથી 5મા આવર્તમાં બોલો ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 5s1 પેટાકોષથી ઇલેક્ટ્રોન ભરવાની શરૂઆત થાય છે। ત્યારબાદ
બોલો અંદરના કોષ અહીંયા n બરાબર 3 હતો એની જગ્યાએ અહીંયા આવશે n બરાબર 4, એટલે કે m પેટાકોષની 4D પેટાકોષમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે, ત્યારબાદ શેમાં જાય છે? આમાં 10 ભરાયા પછી આમાં જાય છે, તો 5p પેટાકોષમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આથી ચતુર્થ આવર્તમાં આવેલા તત્વોની, ચતુર્થની જગ્યાએ પંચમ આવર્તમાં આવેલા તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો શું થશે? 4d10 5s2 5p6 1 to 6, એટલે કે આ આવર્તના તત્વના અંતિમ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 4d10 5s2 5p6 એ પૂર્ણ થાય છે. આથી n બરાબર 5 અથવા તો O કોષમાં 4s2 4p એની જગ્યાએ 5s2 5p6 અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે. આથી ચતુર્થ આવર્ત એની જગ્યાએ પંચમ આવર્તમાં બોલો પંચમ આવર્તમાં કેટલા તત્વો આવે? બોલો કયા તત્વો આવશે? પણ અહીંયા જોજો, અહીંયા f વધી એક, અહીંયા આપણી એક ભૂલ થઈ. જોજો અહીંયા 4s 3d10 પહેલી એકચ્યુઅલી આવે 3d10 પછી 4f14 થશે ને? અરે 3d10ની જગ્યાએ 4d10 જો આપણે અહીંયા લખીએ જ, તમે અહીંયા હું લખું છું, બોલો સૌથી પહેલી ભરાય 5s2 પછી તો 5s2 પછી 4d બરાબર અને પછી 5p, ના અહીંયા 4f નહીં આવે તો અહીંયા પણ 16, એટલે બોલો કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે આમાંય? તો 16 દુ 32, એટલે કુલ કેટલા તત્વો જશે? 16 કક્ષકો છે એટલે કુલ કેટલા તત્વો જાય? તો 32 તત્વો સમાય. કેટલા તત્વો સમાશે? તો રૂબિડિયમથી અહીંયા હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન. જોજો આમાં 2 હતા, આમાં 8 હતા, આમાં 8 હતા, પછી 18 સોરી મારી ભૂલ થઈ. રૂબિડિયમથી સિઝિયમ સુધીના, કેમ આમ ભાઈ ઝીનોન સીધી સિઝિયમ નહીં, તો શું થશે બોલો હેડો ફટાફટ? તો કુલ કેટલા? 18 તત્વોનો જ સમાવેશ થશે. બોલો કમ્પ્લેટ 18 તત્વોનો જ સમાવેશ થશે. ઓકે, તો આ રીતે લખવાનું છે. ચલો ફરી એકવાર હવે આપણે ભૂસી નાખીને વિચારીશું છઠ્ઠા આવર્ત માટે. છઠ્ઠા આવર્ત માટે શું ભૂસીશું? વિચારો તો. આપણે ગોખવું નથી એટલે તો હું આટલેથી ભૂસી નાખું. શું લખીશું? ચલો તમે મને સમજાવો છો, વિચારો. તમે વિચારો, હું કલ્પના કરીશ કે તમે શું વિચાર્યું છે, એ પ્રમાણે હું જવાબ લખીશ. બરાબર? એ પ્રમાણે હું જવાબ લખીશ. તો આપણે આ પાઠની આવી થિયરીઓ માટે 2 જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. એક તો આ ચાર્ટ, એક આર્યો ચાર્ટ, અને બીજું યાદ રાખવાનું હાય લી ના કે રૂબી સાથે ફરવા જા, અને છેલ્લે તો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન અને આ ખાલી જગ્યા 2 8 8 18 18 32 અને આમાં અધૂરું છે. એટલે આમ તો છે પણ આપણે એની જરૂર નથી, આપણે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું નથી. બરાબર? અને પહોંચવાનું થશે તો કોઈ વાંધો નહીં, એ વખતે લખી દઈશું. ચલો તો હવે આપણો પ્રશ્ન નંબર 11 થશે. પ્રશ્ન નંબર 11 બોલો 10મો ભણી ગયા, 11મો પ્રશ્ન શું થશે? તો છઠ્ઠા આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો. ચલો હેડો પહેલો મુદ્દો વિચારો. વિચારશો તો આવડશે, બાકી નહીં આવડે. પહેલો મુદ્દો શું લખીશું? તો ચાર્ટમાંથી જોઈને લખવાનો છે. તમારે ચાર્ટમાંથી જોઈને જ લખવાનો છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. તો શું લખીશું? હું બોલું છું, તમે વિચારજો. તો લખાય છઠ્ઠો આવર્ત એટલે કે n બરાબર 6, એટલે કે પી કોષમાં 3 પેટાકોષ અનુક્રમે 6s 6p અને 6d આવેલી છે. આપણે તો ચાર્ટ પ્રમાણે જ જવાનું. બરાબર? અને તેમાં 9 કક્ષકો થશે. કઈ 9 કક્ષકો? તો 6s પછી 4px, અરે 6px 6py 6pz, પછી 6dxy 6dyz 6dzx, પછી 6d2 dx2 અને 6dz2. બરાબર? એમ 9 કક્ષકો આવેલી છે. બરાબર? તો પહેલો તો આપણે છઠ્ઠા આવર્તમાં, ચલો હું અહીંયા લખું તો શું લખીશું બોલો? મુદ્દા પાડીને જ લખીએ એટલે કશું તકલીફ પડે જ નહીં આપણને. છઠ્ઠા આવર્તમાં
એટલે કે n બરાબર 6 અથવા તો કયો કોષ થશે? પી કોષમાં કુલ બોલો કયા પેટાકોષ આવેલા છે? 3 પેટાકોષ. અનુક્રમે બોલો કયો થાય? તો 6s પછી 6p અને 6d તથા કુલ 9 કક્ષકો. કઈ તો એ લખવાની જરૂર નથી, લખવું હોય તો લખજો તમે. અનુક્રમે ચલો લખીએ જ. અનુક્રમે 6s પછી 6px 6py 6pz પછી 6dxy 6dyz 6dzx 6dx2sy2 અને 6dz2 આવેલી હોય છે. ચલો પતી ગયું. પહેલો આપણે પરિચય આપી દીધો કે છઠ્ઠા આવર્તમાં શું હોય છે. હવે લખીએ તો આટલી કક્ષક હોય તો આથી છઠ્ઠા આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત બોલો ક્યાંથી થાય છે? તો ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત 6s કક્ષકથી શરૂ થાય છે. ક્યાંથી? 6s1 આપણે એમ લખ્યું હતું ને આગળ, એ ત્યાં 4s1 લખ્યું હતું, અહીંયા 6x1 કક્ષકથી શરૂ થાય છે. બોલો પછી શું થાય? તો ત્યાંથી જોઈને બોલીએ. 6s પછી શેમાં ભરાય? તો 4fમાં. તો અહીંયા લખવું પડે. બોલો શું લખીશું? ત્યારબાદ અંદરના n કોષના 4f પેટાકોષમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. એટલે અહીંથી આમ જ જવાનું. 6s પછી સીધા જ. ત્યારબાદ અંદર આવેલા n કોષની 4f પેટાકોષમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. ત્યારબાદ બોલો આગળ અંદર આવેલા O કોષના તો કયો 5D થશે? 5D પેટાકોષમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. પછી તો આ બે ભરાઈ ગયા. હવે શેમાં આવશે? તો અને ત્યારબાદ 6p પેટાકોષમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈને બોલો સંયોજકતા કક્ષામાં. હવે સંયોજકતા કક્ષા એટલે બાહ્યતમ કક્ષા. તો આ 6 અને આ 2 બરાબર 1 થી શરૂ થાય પણ આપણે 2 લખીએ ને તો ટોટલ 8 જ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે બોલો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 6s2 6p6. આ તો બધા અંદર જતા રહ્યા ને, આ 2 તો 4f પછી 4d 5p આ બધા અંદર જતા રહ્યા. એ અંદર એ પહેલાં આવ્યા એટલે સોરી આ અંદર જતા રહ્યા 2 જણા. તો ભરાઈને સંયોજકતા કક્ષામાં 6s2 6p6 અષ્ટક રચના ધારણ કરે છે. અષ્ટક રચના ધારણ કરે છે. બરોબર. આથી પી કોષમાં એટલે પી કોષ અથવા તો છઠ્ઠા આવર્તમાં બોલો શું લખીશું? સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે. અને આથી છઠ્ઠા આવર્તમાં બોલો છઠ્ઠો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો. તો સિઝિયમથી રેડોન સુધીના કુલ 32 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ટોટલ 32 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા તો 32 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ચલો હવે એમાં એડિશનલ વસ્તુ લખીએ. તો આમાં 32 તત્વો સમાયા પણ એમાં 2 વસ્તુ સમાઈ જુઓ. આ 4f એટલે આંતર સંક્રાંતિ શ્રેણી અને 5d એટલે સંક્રાંતિ શ્રેણી. તો એ 2નો ઉલ્લેખ કરવો પડે. તો બોલો શું લખીશું? તો અહીં છઠ્ઠા આવર્તના જે તત્વોમાં અંદરના O કોષ
ઓ કોષની 5D કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેમને 5D શ્રેણીના તત્વો સંક્રાંતિ તત્વો કહે છે. શું કહે છે? તેમને 5D સંક્રાંતિ તત્વોના, બરોબર. એ જ રીતે બોલો એન પેટા કોષની 4F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેમને, તો બે વસ્તુ, પહેલી એન વાળું, તો છઠ્ઠા આવર્તમાં જે તત્વોના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન તરીકે, એટલે કે અંતિમ ઇલેક્ટ્રોન તરીકે અંદરના એન કોષની 4F પેટા કોષની કક્ષકોમાં, એન કોષના 4F પેટા કોષની 4F કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેમને, બોલો શું કહે છે? તો પ્રથમ આંતર સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. શું કહે છે? એમને લેન્થેન, એટલે આપણે અહીંયા લેન્થેનાઇડ શ્રેણી, લેન્થેનાઇડ શ્રેણીના તત્વો કહે છે, જેમાં આપણને ખબર છે કુલ કેટલા તત્વો થાય? તો 28 તત્વો થાય. કેટલા? સોરી 14. તો જેમાં સીરિયમથી લ્યુટેશિયમ સુધીના 14, જેમાં મેં પેલી ટ્રીકમાં કહ્યું હતું લાલુ, પણ લા એમાં ના ગણાય, સીરિયમથી, જેમાં સીરિયમથી લ્યુટેશિયમ સુધીના કુલ 14 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ચલો એના પછી બોલો આની ચર્ચા કરી. હવે આનો વારો આવ્યો. તે જ પ્રમાણે છઠ્ઠા આવર્તમાં જે તત્વોના અંતિમ ઇલેક્ટ્રોન તરીકે અંદરની ઓ કોષના 5D પેટા કોષની કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તેમને 5D શ્રેણીના સંક્રાંતિ તત્વો કહે છે. બોલો 5D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો એટલે આની અંદર જ આવતા હોય વચ્ચે, સીઝિયમથી. તો એમાં કયા તત્વોનો સમાવેશ થશે? તો લૂ પછીના, તો લા હપ્તા વગર રહેશો ઈશ્વર પટેલ સોનું મૂકો, એમાં લા લુ, લા નહીં ગણવાનું, પણ સીલું શેમાં આવ્યું? 4Fમાં. તો એના લા હપ્તા વગર રહેશો ઈશ્વર પટેલ એ શેમાં આવશે? તો એ હવે અહીંયા હું લખતો નથી, તો એમાં પણ 10 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ચલો છેલ્લો પ્રશ્ન આજનો, એટલે મતલબ આવો નવો છેલ્લો પ્રશ્ન. હવે હું લખીશ નહીં બિલકુલ. હવે આપણે વિચારવાનું, કારણ કે એક જ સરખા આપણે 5-5 પ્રશ્નો ભણીએ અને જો બધું જ લખીને કરીએ તો મૂર્ખા કહેવાઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 12, સાતમા આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો. ચલો હવે છે ને આપણે મુદ્દા બનાવીએ આટલું બધું ભણ્યા પછી. બોલો પહેલા મુદ્દામાં શું લખીશું? તો પહેલા મુદ્દામાં સાતમા આવર્તનો પરિચય. બોલો સાતમા આવર્તનો પરિચય એટલે આટલું થયું. લખો. શું લખશો? તો સાતમા આવર્ત એટલે કે n = 7 અથવા તો ક્યુ કોષમાં 2 પેટા કક્ષકો, પેટાકોષ 7s અને 7p, અને તેમાં 4 કક્ષકો 7s, 7px, 7py અને 7pz આવેલી હોય છે. પતી ગયું પરિચય. પછી બીજા મુદ્દામાં લખીશું ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી. જો હવે છેલ્લે મેં તમને બધા આવું જ કરીશું. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીમાં ચલો સાતમા આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 7s1થી. પછી શેમાં ભરાય? તો 5fમાં, પછી 60માં, છેલ્લે 7pમાં. તો એમાં આપણે લખીશું. તો સાતમા આવર્તના તત્વોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત 7s1થી શરૂઆત થાય છે. ત્યારબાદ અંદરના ઓ કોષની, જોજો ઓ કોષની 5f પેટાકોષમાં આવેલી કક્ષકોમાં, ત્યારબાદ પી કોષની 60 પેટાકોષમાં આવેલી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. એટલે ઓ કોષની 5f પેટાકોષમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય, અને ત્યારબાદ અંદરના પી પેટાકોષની 60 પી કોષની 60 પેટાકોષમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે, અને અંતમાં 7pમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આથી 7s2 7p6 ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કે અષ્ટક રચના પૂર્ણ થાય છે. બરાબર.
હવે ધ્યાન રાખજો, આથી 7મા આવર્તમાં આટલે સુધી ગોઠવણી અને તત્વોની સંખ્યા. તો અહીંયા મેં તમને એક્સ નથી, અહીંયા મેં કહ્યું હતું લિવરમોરિયમ આવે છેલ્લે. અને કેટલા તત્વો શોધાયા હતા? 32 કે 28 કે 24? યાદ કરો. એ કોષ્ટક તૈયાર નહીં કર્યું હોય ને તો લોચા વાગશે. તો અહીંયા 28 તત્વો આવે છે. અધૂરો છે આવર્ત. સત્તાવાર રીતે 28, 4 શોધાઈ ગયા છે ખરા, પણ હજુ એમને સત્તાવાર રીતે અંદર સ્થાન મળ્યું નથી, ઘણી જગ્યાએ આપી દીધેલું છે. તો આથી 7મા આવર્તમાં કુલ કેટલા તત્વોનો સમાવેશ થાય? તો ફ્રાન્સિયમથી લિવરમોરિયમ સુધીના કુલ 28 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ચલો 3 મુદ્દા. ભાઈ હું ફરીથી બધું જ આ રિવિઝન લઈશ. ચલો હવે શું કરીશું? તો ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીમાં બોલો શું સમજાવીશું? ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીમાં વિશિષ્ટતા, અથવા સોરી, ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણીમાં વિશિષ્ટતા નથી સમજાવીએ તો આપણે ભણી ગયા છીએ. અહીંયા લખીએ આવર્તમાં ગોઠવાયેલા તત્વોની ઓળખ. છેલ્લા મુદ્દામાં ઓળખ આપીએ. બોલો. તો 7મા આવર્તમાં 7s ભર્યા પછી 5fમાં ઇલેક્ટ્રોન જાય તો એ 5f વાળાને એક્ટિનાઇડ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. એમાં પણ કુલ 14 તત્વોનો સમાવેશ થાય. કયા? એક થપ્પા તમારો નેપચ્યુન અને પ્લુટો, અમેરિકાનો CM બકો, કેલિફોર્નિયા આવી FM મેડનો લહેર કરે છે. એમાં AC સિવાય તો થોરિયમથી લોરેન્સિયમ સુધીના 14 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. એનાથી આગળ જઈએ તો 60. તો એમાં પણ 60માં કયા તત્વોનો સમાવેશ થાય? બોલો. તો એક રોપથી ડબ્બી, એમાં એકથી જ બધું લેવાનું. એક રોપથી ડબ્બી સુગર ભરી હસતા મોટે ડસી ગયો, રંગે ચડ્યો સુધીના 10 તત્વોનો. તો આવર્તમાં ગોઠવાયેલા તત્વોની ઓળખ એટલે આ બેની ઓળખ આપી દેવાની છે. બોલો કમ્પ્લેટ. જેને 6D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો, પહેલા કયા તત્વો કહેવાય? આને 6D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો, આમને કહેવાય એક્ટિનાઇડ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો તમારા 4 મુદ્દા લખવાના દરેકમાં. કોઈ પણ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય તો આ રીતે, બરોબર. અને એના માટે તમારા 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની. ચલો 7મા આવર્તના પરિચયમાં શું લખીશું? ફરી એકવાર. તો 7મો આવર્ત એટલે કે n = 7 અને Q કોષમાં કુલ બોલો 2 પેટાકોષ 7s અને 7p આવેલી છે અને કુલ 4 કક્ષકો 7s, 7px, 7py, 7pz આવેલી છે. ચલો પરિચય પૂરો થઈ ગયો. આથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત 7s1થી થાય છે, પરંતુ ત્યારબાદ O કોષની 5f પેટા કોષમાં આવેલી કક્ષકોની ઉર્જા 7s કરતાં ઓછી હોવાથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. 7p કરતાં ઓછી અને 7s કરતાં વધુ હોવાથી તેમાં ભરાય. ત્યારબાદ 6dમાં ભરાય છે, બરાબર. અને અંતમાં 7pમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ અને NH2 NP6 પ્રકારની સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે. ચલો આમ તેથી તેમાં કુલ ફ્રાન્સિયમથી લિવરમોરિયમ સુધીના કુલ 28 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. અને પછી બોલો ઓળખ. તો અહીં 7s પછી એટલે કે અંદરની O કોષમાં આવેલા 5f પેટાકોષમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા હોય તેવા તત્વોને એક્ટિનોઇડ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. તેમાં થોરિયમથી લોરેન્સિયમ સુધીના કુલ 14 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. તે જ પ્રમાણે અંદરના P કોષમાં આવેલી 6D પેટાકોષમાં ભરાતા ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા હોય તેવા તત્વોને 6D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. અને તેમાં પણ 10 તત્વો અનુક્રમે એક રોપથી ડબ્બી સુગર ભરી. જોજો આમાં એક ગણાય, આમાં એક ના ગણાય. AC આમાં નથી, આમાં છે, બરોબર. કમ્પ્લેટ. તો તમારે આ રીતે આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો છે. ચલો એના પછી 13મો પ્રશ્ન જોજો. 13મો પ્રશ્ન હવે આવો નથી, હવે સમૂહ આવર્ત પૂરા થઈ ગયા, હવે સમૂહની વાત કરીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 13. બોલો 13મા પ્રશ્નમાં તમે શું લખશો? તો પ્રશ્ન એવો છે કે સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. સમૂહમાં તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો 2 લાઈનનો પ્રશ્ન જ્યારે સમૂહમાં, તો જોજો
સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ, ધ્યાન એ રાખજો. એના માટે આપણે છે ને એક આમાંથી કોઈ પણ એક સમૂહ લઈને ગણતરી કરી. અરે યાર હું ભૂલી ગયો, આ ખોટું ભૂસી નાખ્યું મેં. ચલો આપણે તોય વાંધો નહીં, હેડો નહીં તો ફરી દોરીશું. ફૂલ કલી બહાર આવી. આપણે બે સમૂહની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ, બરાબર. ઓ શર્મા શેટેપો. જો મેં તમને કહ્યું હતું હું તમને, અને ફૂલ કલી બહાર આવી એટ, અને છેલ્લે લિવરમોરિયમ છે એ આપણે જરૂર નથી. તો આના પરમાણુ ક્રમાંક કેવી રીતે યાદ રાખવા? સાહેબ તમે તો ટ્રીક આપી છે, એમાં તો પરમાણુ ક્રમાંક તો 1 થી 30ના જ યાદ રાખવાના કયા છે. તો પહેલું આના પરમાણુ ક્રમાંક યાદ રાખવાની ટ્રીક સમજી લઈએ. તો એમાં જો તમને 1 થી 30 તત્વો એટલે લગભગ પહેલાં 2 આવર્તના તત્વો સુધીની તો આવડી જ જાય. હાહી લીબે બોકાનાઓ ફ્લોનિસોમે એસિફોસ ક્લોવા પોકેસ કેટી વેક્રોમેયા કોનિકોન. તો અહીંયા ઓક્સિજન તો હા હી લી બે બો કા ના ઓ 8, અહીંયા 9. અને પછી તમારે શું કરવાનું? તમારી 10મા ધોરણની જે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની પદ્ધતિ હતી ઓ શર્મા શેટેપો, એને એપ્લાય કરવાની છે. બોલો એમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા હતા 2, 8, 8, 18, 18, 32 લખતા હતા ને. તો અહીંયા નીચેથી ચાલુ કરવાનું. 32, 18, 18, બરાબર 8, 8 અને ઉપર 2 લખવાના. નીચે લેવલમાં આવવું જોઈએ આટલું યાદ રાખજો. ઊંધેથી ચાલુ કરવાનું. 32, 18, 18, 8, 8 અને 2. તો ચલો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. આની અંદર આનો પરમાણુ ક્રમાંક આપણને ખબર છે કેટલો છે? 8. ઓક્સિજન 8. આ ભૂલી જાઓ, આ બેની જરૂર નથી, આને ખાલી લખવા પૂરતા. એ જરૂર પડશે એટલે હું કહીશ. 8માં 8 ઉમેર્યા તો 16, 16માં 18 ઉમેર્યા તો 34, 34માંથી 18 ઉમેર્યા તો બોલો 34 એટલે 52, 52માં 32 ઉમેર્યા એટલે 84. તો આ તમારું શેની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ? અરે સોરી, શું પરમાણુ ક્રમાંક થઈ ગયા. જો ગોખવા ના પડે એવી રીતે અહીંયા એવું જ કરવાનું. 32, 18, 18, 8, 8, 2. આપણે આ તત્વનો ખબર તો એમાં ઉમેર્યો 17, એમાં ઉમેર્યા તો 35, એમાં ઉમેર્યા તો 18 ને 35 53, એમાં ઉમેર્યા તો 81, અરે સોરી 85, મારી કેમ ભૂલ થઈ, બરાબર. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ સમૂહ, દાખલા તરીકે બાલ ઘાલિંટાલ અથવા તો આપણે બીજો સમૂહ લઈ લઈએ 2 માગે કે સ્ટ્રોબેરી. જો આમાં બધું સેટ થશે. 2 માગે કે સ્ટ્રોબેરી. તો આમાં 32, 18, 18, 8, 8, 2 આમાં બધું સેટ થઈ ગયું. પણ આપણે તો પરમાણુ ક્રમાંક આનો તો બેરિલિયમનો પરમાણુ હા હી લી 2 4. તો 4 ને 6 8, 12, 12 ને 8 20, 20 ને 18 38, 38 ને 18 46 ને 10 56, 56 ને 32 88. તો આ રીતે તમારે પરમાણુ ક્રમાંક સમૂહમાં આ રીતે યાદ રાખવાના. આવર્તમાં 1 થી 30 આપણે યાદ કરી લીધા છે ટ્રીક પ્રમાણે. સમૂહમાં આવે તો આ રીતે, અને પેલી શ્રેણીઓમાં પાછી લાઇનસર છે. સ્કેટી વેક્રોમેયા કોનિકોન્જ એટલે 21 થી 30. પછી યાર જરા નોબલમાં ટેકનિક થીરમ રાઈટ પેડ આગળ કાઢ તો 39 થી 48 છે. એના એક રોપથી લા હપ્તા વગર રહેશો ઈશ્વર પટેલ. સોનું મૂકો તેમાં લા 57, પછી વચ્ચે ગેપ પડે, ખબર છે ને, 14 તત્વો નીચે છે, પછી છેક 80 સુધી. અને એક રોપથી ડબ્બી સુગર ભરી હસતા મોટે ડસી ગયો, રંગે ચડ્યો તો એમાં 1નો 89, અને પેલા રંગે ચડ્યો પછી પાછા 14 ઉમેરીને આગળ વધવાનું. તો 81, 89 ને 14 એ રીતે આગળ વધવાનું. જો વિચારશો તો બધું આવડશે, ગોખશો તો લોચા વાગશે. ઓકે, તો અહીંયા તમને હવે આપણે એક ગમે તે એક સમૂહ લઈ લઈએ, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. દાખલા તરીકે હું સમૂહ ગમે તે સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોનની સામાન્ય, તો હું અહીંયા 16મો જ સમૂહ લઈ લઉં. 16મા સમૂહમાં ઓ શર્મા શેટેપો. બોલો ફરીથી પરમાણુ ક્રમાંક આપણને ખબર નથી તો 32, 18, 18, 8, 8, 2 આનો ખબર છે તો 8 ને 8 16, 16 ને 18 34, 34 ને 18 તો 52, બરાબર ને. 8 ને 4 12 ને, અને આ 84. તો હવે પેલો ચાર્ટ દોરી કાઢીએ. તો 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d,
4f 5f। બોલો એ પ્રમાણે આપણે ચાર્ટમાં અહીંયા પહેલો ચાર્ટ દોરી જ દેવાનો, એટલે તમારી ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્યારેય ખોટી ના પડે। અને પછી આપણે લખીએ તો કોઈ તાકાત નથી, આપણા માર્ક્સ કાપી જાય। હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન 2, 10, 18, 36, 54, 86 બરાબર। તો 8ની આગળનું નિષ્ક્રિય તત્વ આવે હિલિયમ। હિલિયમ પછી ઇલેક્ટ્રોન જાય 2s2 અને પછી જાય 2p, તો 2p તો 2 ને 2 4 ને 2 6 થઈ ગયા। એવી રીતે અહીંનું આગળનું આવે નિયોન। બોલો નિયોન પછી જાય 3sમાં, તો આનો 2 હતો, આનો 10 છે, તો 10 ને 2 12। હવે રહ્યા કેટલા? સોરી, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ, 4 આવશે અહીંયા। બોલો 3p4 થશે। 2 ને 2 4 4 8, એવી રીતના 10 ને 2 12 ને 4 16। એવી રીતે બોલો અહીંયા આગળનું તત્વ આવશે આર્ગોન। તો આર્ગોનમાં પહેલું ઇલેક્ટ્રોન ભરાય 4s2માં, પછી 3d10 અને પછી બોલો 4p તો 18, 18 ને 2 20, 20 ને 10 30, કેટલા વધ્યા? 4, તો 34। આ ઇલેક્ટ્રોન રચના હજુ ખોટી છે। બોલો કેમ ખોટી છે? તો આ 3d આગળ ને 4s2 પાછળ લેવાના, તો 3d10 4s2। ભલે પહેલાં પ્રમાણે લખીએ પણ આ રીતે સુધારો કરી જ દેવાનો, પેન્સિલથી જ લખવાનું। ચલો એના પછી તો હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન। બોલો ક્રિપ્ટોન એટલે કેટલા ભરાઈ ગયા? 36। હવે જો આપણે પહેલેથી જ બુદ્ધિ ચલાવીએ, ક્રિપ્ટોન પછી ભરાય 5sમાં, 5s પછી 4dમાં 10 અને અહીંયા 4, તો પહેલી 4d લખી જ નાખીએ। 4d10 5s2 5p4। બોલો એવી રીતે પોલોનિયમની લખીએ તો ક્રિપ્ટોન પછી ઝીનોન, તો ઝીનોનમાં અહીંયા કેટલા આવશે? તો ઝીનોન 54। ઝીનોનમાં ભરાયા પછી 6s, પછી 4f અને 5d, એટલે આપણે અહીંયા પહેલું 4f 5d પછી 6s ને 6p લખીશું। જોજો ખબર પડી? 4f 5p બરાબર 5d સોરી, પછી 6s અને 6p, તો 4fમાં 14, અહીંયા 10, આમાં 2, આ તો ફૂલ ભરાઈ જવાની અંદરની કક્ષકો છે, એટલે 54 ને 14 બોલો તો 68, 68 ને 10 78 ને 2 80, કેટલા વધ્યા? તો 4 84। તો જુઓ હવે એની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તો આ અંદરની કક્ષાઓ કહેવાય, કારણ કે જો આ 4 છે, આ 3 છે, આ 5 છે, આ 4 છે, આ 6 છે, આ 5, તો બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના ns2 np4 થઈ। બધાયની જોઈ લો તો બરાબર। તો હવે આટલું સમજ્યા પછી આપણે એક જ વાક્ય લખવાનું છે કે આવર્ત કોષ્ટકના કોઈ એક જ સમૂહમાં આવેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય છે બરાબર, પરંતુ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ફક્ત બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક વધે છે, ક્રમશઃ વધે છે। આથી આવર્ત કોષ્ટકના કોઈ એક જ સમૂહમાં સમાવિષ્ટ તત્વોના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે। કેવા? કારણ કે રાસાયણિક ગુણધર્મોનો આધાર શેની ઉપર છે? ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપર, અને ઇલેક્ટ્રોન રચના જો બાહ્યતમ કક્ષાની સમાન હોય તો રાસાયણિક ગુણધર્મો પણ સમાન હોય છે। હવે ભાઈ બહુ લાંબો એક પ્રશ્ન આવે છે, એટલે હું વધારે નહીં ખેંચું, કારણ કે આજના પ્રશ્નો બધા સેમ હતા, એટલે તમને એક મજા આવશે। તો ભલે લેક્ચર ટૂંકું થાય એનાથી મહત્ત્વનું નથી, આપણને આવડે એ મહત્ત્વનું છે, લાંબુ ટૂંકું નહીં જોવાનું। ઓકે।